Good morning. 안녕하세요. On this 76th anniversary of the beginning of the Korean War. 오늘이 무슨 날인지 아시죠? 6.25 전쟁이 발발했던 지 76년이 되는 날입니다. 저기 그 공산권에서는 이 나라를 공산화하기 위해서 침략했지만 하나님께서 보호하시고 지켜주셔서 오늘까지 이렇게 유지가 되고 있습니다. Our friend Peter came up with something called the 4Ks. 저희 같이 동역하시는 한 선교사님께서 저에게 이런 말씀을 하셨습니다. And the 4Ks are NK for North Korea, 그래서 한국 사람 이 한반도에는요 4가지 코리안이 있대요. 근데 하나는 NK 이제 북한에 계신 한국 분들. second one is SK for South Korea, 지금 여러분처럼 SK 사우스에 계시는 남한 분들. the third one is DK. 그리고 DK 디아스포라 전 세계에 흩어진 한민족이 있습니다. So somebody who lives outside of Korea, maybe Gyopo kind of 네, person. 교포들을 우리가 DK라고 합니다. And then there's LK. 그리고 또 한 부류가 있습니다. LK라고 하는데요. Do you know what LK is? LK 여러분들 상상해 보실 수 있으시겠어요? Wak Moksanem went to Germany. He met a young girl who had a heart for Korea. 우리 어저께 이제 광 목사님과 만나서 대화를 나누는 가운데 이번에 독일에 가셔가지고 또 LK를 만나셨대요. She was a lover of Korea. LK, lover of Korea. 한국인의 피를 받지 않았지만 하나님께서 한국을 사랑하는 마음을 주셔서 한국인처럼 살아가려고 하는 그런 사람들을 LK, 한국을 사랑하는 사람들이다. Lover of Korea 이렇게 부른다고 합니다. And there's people all over the world who are praying for Korea, who are lovers of this nation. 그런데 여러분 전 세계를 저희가 다녀보니까요 정말 이 한반도를 위해서 얼마나 많은 중보자들을 하나님께서 심어두셨는지 깜짝깜짝 놀랍니다. Why are there 4Ks? 왜 이 4K가 하나님께서 4K를 허락하셨을까요? Because God wants you to know that as Koreans, you're not alone. 한국은요 한민족 혼자 달려가는 나라가 아닌 것을 우리로 하여금 알게 하시기 위해서 그렇다는 생각이 듭니다. There are people all over the world that are praying and trusting in the Lord for this nation. 지금은 이 분단된 상황이 언제 끝날까? 영원히 지속될까? 그런 마음이 들지만 분명히 하나님의 시간 안에 하나님께서는 이 땅을 치유하시고 하나로 만드실 텐데 그것을 하나님은 한민족끼리만 이루기를 원하지 않으시는 것 같아요. 전 세계가 함께 기도로 하나님의 나라를 이루기를 원하신다는 생각이 듭니다. People who are lifting their arms to heaven on behalf and intercession for Korea. 그런데 어떤 사람들을 통해서 그런 일들을 이뤄가시겠습니까? 오늘 우리가 함께 기도했던 것처럼 하늘을 향해서 함께 하는 하나님을 바라보고 한 마음으로 한 목소리로 손을 높이 들고 중보하는 자들, 하나님을 향해 마음을 드리는 자들을 통해서 그 기도를 받으시고 하나님 성취하기를 원하십니다. There's this amazing story in the book of Exodus, chapter 17. 창세기 이후에 이제 출애굽을 이스라엘이 합니다. 그 놀라운 하나님께서 그 역사의 현장을 우리에게 보여주십니다. You can read it for yourself. I'll kind of explain it. 그 출애굽기는 여러분들이 잘 아시는 내용이기 때문에 저희가 성경을 따로 읽진 않겠지만 나중에 한번 찾아보십시오. The Israelites are in the wilderness and the Amalekites attack them. 말라카이가 한국말로 뭐죠? Amalekites. 말라카이가 지금 이제 그 출애굽하는 그 이스라엘들을 공격하는 장면이 나옵니다. And Moses tells Joshua, call out the army. 그래서 모세가 그때 이제 이 백성들 이끌고 나아가는데 여호수아에게 군대를 모집해라. And Moses says, I'm going to go up on a mountain with the staff of God. 근데 이 리더는 무엇을 했냐면 여호수아야 너는 이제 이 군인들을 이끌고 나가서 싸워라. 그런데 나는 이제 산에 올라가서 기도하고 있겠다. So Joshua and the Amalekites begin to fight. Joshua and the Israelite army and the Amalekites are fighting. 그래서 지금 이 땅에서는 전쟁이 발발했는데 리더는 뭐 했습니까? 저 산에 올라가서 영적인 전쟁을 치르기 시작합니다. And Moses and his brother Aaron and Hur on the mountain, and Moses has the staff of God raised in his hands. 여러분 너무 잘 아시는 말씀이죠. 손을 높이 들고 모세가 기도하기 시작합니다. 그런데 어떻게 됐습니까? 그 손이 내려올 때는 전쟁이 집니다. And Moses is holding the staff up, and then he gets a little bit tired. 근데 전쟁이 성경에 보니까 하루 종일 계속됐대요. 그러니까 기도를 하는데 손을 높이 들고 지금 하루 종일 기도하고 있는 겁니다. 그러니까 팔이 얼마나 아프겠어요. Did you ever try to raise your arms for a long time?
여러분, 우리도 가끔 기도할 때 손을 드시고 기도하십시다. 기도하지만 우리가 얼마 있다가 너무 피곤하니까 손을 내리게 됩니다. I mean, when the pastor asks, put your arms up, but I can do it for like a couple minutes, but then I get tired. 우리가 이 모세의 심정으로 한번 기도해 보기 시작했어요. 하루 종일 너무 힘듭니다. 어떻게 인간이 손을 하루 종일 들고 기도할 수가 I think 있겠습니까? Moses was like to Aaron, hey, I'm getting a little tired, man. 그래서 모세가 팔이 인간이기 때문에 내려올 수밖에 없었어요. And Aaron was like, look, we're doing pretty good. The Amalekites are on the run. 손이 올라갈 때는 모세 형님 지금 전쟁이 이기고 있습니다. So Moses like, just gonna rest a little. 팔이 내려올 때는 And then Aaron was like, wait, stop. The Amalekites turned around. They're fighting us. Put your arms back up. Put your arms back up. 아론이 보니까 전세가 밀리는 거예요. 모세님 안 됩니다. 팔을 올리십시오. 기도하십시오. And eventually Moses gets so tired that they have to find a stone for him to sit on, and Aaron and Hur hold his arms up. 그래서 어떻게 했습니까? 모세를 돌 위에 앉게 하고 홀과 아론이 양쪽에서 어떻게 했습니까? And in that way, the Israelites were able to crush the Amalekites. 그때 모세가 계속해서 알과 홀과 아론이 팔을 높이 받쳐주자 계속 기도를 할 수 있었고 전세는 승리로 계속 나아갈 수 있었습니다. So whose job was more important, Joshua's job or Moses' job? 그래서 여러분, 전시에 전쟁이 이렇게 치열하게 일어날 때 과연 전쟁에 나가서 여호수아가 전세를 이끄는 것과 산에 올라가서 기도하는 것과 무엇이 더 중요합니까? Well, Joshua was doing the fighting, so we think, well, his job was most important. 현장에서 칼을 들고 싸우는 사람이 더 중요한 거 아닐까? But without Moses interceding, Joshua was losing the battle. 그러나 하나님의 영적인 세계를 보십시오. 팔을 내리는 순간 어떻게 됐습니까? So I think Moses' job was actually more important than Joshua's job. 그래서 현장에서 싸우는 자나 산에 올라가서 기도하는 자나 영적인 전쟁을 이기기 위해서는 여러분들 절대로 이 중보 기도와 기도를 조금도 소홀히 여기서는 안 된다고 하나님 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다. Your pastors do all the work of ministry. 사역자들은 현장에 나가서 싸웁니다. 목사님들이 현장에 나가서 싸우십니다. But without your prayers, they're going to be in trouble. 그리고 선교사님들이 세계에 나가서 복음을 전하십니다. 여러분들 기도의 팔을 낮추시면 그 전세는 밀리게 되어 있어요. Whenever I see a church where there's a big drama and the pastor falls, I know what happened. 여러분, 우리 한국 교회가 지금 목사님들이 그 하나님을 섬기고 하나님께 충성하기로 맹세하셨던 목사님들, 사역자들이 땅에 떨어지는 일이 있습니다. The people were not interceding. 그럼 그 누구 책임입니까? 목사님 혼자만의 책임입니까? 여러분 같이 기도하시는 우리의 책임이기도 합니다. So the answer is that prayer is incredibly important. 그래서 하나님의 나라의 일을 이룰 때는요, 이 중보 기도를 조금도 낮게 여기거나 조금도 우리가 힘이 없다는 것을 속임을 당하시면 안 됩니다. 너무나 중보 기도가 중요합니다. But it wasn't Moses' strength or Joshua's strength that won the battle. 그러나 오늘 기도해 주셨던 것처럼 우리가 기억할 것은 이 전쟁은 모세의 손에 있는 것도 아니고 여호수아의 손에 있는 것도 아닌 것을 또한 우리가 알고 있습니다. What the Lord was teaching the Israelites is their hope was only to be in Him. 전쟁을 이끄시는 전쟁의 승리와 패배를 결정하시는 분은 누구십니까? 우리 하나님 여호와이십니다. That's how important prayer is. 그렇기 때문에 우리가 더욱더 주님 앞에 호소하고 주님 앞에 탄원하고 주님 앞에 기도하는 것이 믿음의 삶 가운데 가장 중요한 것임을 다시 한번 이 아침에 기억하시기를 바랍니다. God uses our prayers to move on earth. 하나님은 우리 기도를 써서 기도를 들으시고 기도를 사용하셔서 이 세계를 경영하고 계십니다. North Korea was open before. 저희가 기도를 통해서 오랫동안 닫혔던 북한의 문이 열렸었고요. 그래서 열심히 사역자들이 들어가서 그 땅에 사역했습니다. During COVID, they really closed up their doors. 그러나 코비드이 시작되고 나면서 이제 북한의 문이 다시 닫혔습니다. But I wonder how many people were praying for decades before they opened for the North to open their doors. 그런데 이 공산주의 국가들의 특징이 그래요. 중국도 지금 닫힌 시간인데요. 오랫동안
닫혀 있다가 성도님들이 계속 기도하고 우리가 계속 주님께 탄원하면 또 어느 정도 열립니다. 그리고 그 사역의 기간을 또 그쪽도 싸우거든요. 얼마나 이 영적 전쟁이 치열합니까? 그들이 또 문을 계속 또 닫으려고 노력합니다. 그리고 또 닫혔습니다. Through the 60s, 70s, and 80s, people were like you in early morning prayer, lifting their arms to God. Please open the nation. 우리나라가 60년대, 70년대 전 세계가 주님 공산권 국가들로 선교사들을 보내고 있습니다. 문을 열어주시옵소서 기도했을 때 하나님 우리 기도를 들으시고 그 문이 열렸습니다. And then the doors opened in the 90s. 그래서 중국도 열렸고 북한도 열렸어요. And people were able to go in and do amazing things. 그래서 문이 열렸기 때문에 사역자들이 들어가서 그 땅에서 복음을 전하고 그 땅에서 예배하며 그 땅에서 기도할 수 있었습니다. But maybe what happened is that we stopped praying. 그래서 문이 열렸기 때문에 혹시 우리의 기도에 발이 내려간 것은 아닌지, 그래서 또 닫힌 것은 아닌지 우리가 다시 한번 우리를 점검하게 됩니다. The door was open. 하나님께서 분명히 열어주시는 시간이 있었습니다. And so we were okay. 그리고 우리는 문이 열렸기 때문에 이제는 계속 복음 통일로 나아갈 수 있겠다라고 방심하는 사이 우리의 손이 기도의 손이 내려간 것은 아닌지 우리를 돌아보는 시간입니다. So maybe we got a little bit tired. 여러분 기도하시던 여러분들의 마음과 손이 팔이 힘드셔서 내리셨습니까? Or maybe even a little bit lazy. 아니면은 이제는 문이 열렸고 사역이 계속되니까 우리가 계속 이대로만 하면 되겠다라고 방심하셨습니까? 우리 얘기기도 합니다. And then the doors closed again. 그래서 주님이 이 시간에 또 닫히게 하신 것은 아닌가 저희가 회개하며 기도하고 있습니다. But now we're praying again. 그래서 문이 닫혔기 때문에 다시 우리가 열심히 기도하고 Put your 있습니다. arms up, put your arms up. 그래서 여러분 같이 기도하십시다, 중보하십시다라고 외치며 다니고 있습니다. And the doors are beginning to open slowly. 그러니까 우리가 어저께 그 소식을 들었어요. 다시 문이 조금씩 열리고 있어요. It's not the same as it was before. 지금 완전히 Not yet. 열리지 않았습니다. 이제 사역자 한 분이 들어갈 수 있게 되었어요. 그래서 우리가 얼마나 감사한지 모르겠습니다. And during the time North Korea was open, I was amazed to be able to do so many things in the north. 그래서 그 닫힌 땅, 복음이 없는 땅에 그 문이 열려 있는 동안 우리에게 기회를 주셔서 우리가 그 땅을 밟고 그 땅의 사람들을 만나며 그 땅에 하나님의 사랑을 전할 수 있는 시간이 있었습니다. I was able to hand carry medicine into the north. I think we have some photos. 네, 사진을 이제 보여주시면 감사하겠습니다. 우리가 그곳에 필요한 모든 것을 다 제공하려고 노력했습니다. 그들이 정말 우리는 흔하게 먹는 약이 그 땅에는 하나도 없습니다. 그래서 무엇이든지 가져다 주면 그 땅에 도움이 돼요. We're able to supply tons and tons of heating coal to people. 그리고 석탄도 없어요. 이분들은요, 우리는 전기를 켜면 뜨거운 물이 나오고 방이 따뜻해지지만 이분들은 그런 게 없습니다. 그래서 우리가 석탄 원석을 갖다 드렸습니다. Some of you might remember the lantern project that we had. We were able to bring the light 여러분 into the north. 기억나시죠? 저희 그 교회에서도 랜턴을 보냈습니다. 그곳은요, 이렇게 환한 전기가 없어요. 이렇게 전기가 얼마나 없는 지역이 많은지요. 그 불이 아예 없기 때문에 이렇게 우리가 자가 충전하는 랜턴을 보낸 적이 있었습니다. 그 노란색 기억나시죠? 저희 교회에서도 같이 보냈습니다. And we're able to bring tons and tons of rice and other food aid in. 그리고 굶는 사람이 너무 많습니다. 우리처럼 삼시세끼 먹지 못하는 사람이요 수두룩합니다. 그래서 그분들에게 기회가 있을 때마다 이제 쌀도 갖다 드리고 감자도 갖다 드리고 옥수수도 키우는 것을 도와드리고 그랬습니다. We're able to drill 68 clean water wells for North 여러분 Korea. 기억하시죠? 우리 교회에서 또 우물 시추 기계를 좋은 것을 샀어요. 저 아프리카에서 쓰는 그런 기계는 여기는 사용할 수가 없습니다. 이 안반수를 뚫어야 되기 때문에 북한이 70%가 산지잖아요. 그래서 좋은 기계를 사야 되는데 그때 저 긴 밑에 그 바위를 뚫는 기계를 사서 우리가 가서 68구를 뚫었습니다. And the machine that we had in North Korea, your church helped to buy that. 그래서 그때 교회에서 모금을 해주셔서 저희가 저 기계를 구입할 수 있었습니다. And we provided clean water for people who never had access to clean water in their village before. 평생 깨끗한 물을 한 번도 마실 수 없었던 그분들에게 이렇게 깨끗한 물을 전해줄 수 있는 곳을 세상에 68구나 우리가 팔 수 있었습니다. I was able to be part of sports culture exchange and introduce surfing to North Korea, which was amazing. 그리고 이분들이 바깥으로 나오실 수 없는 분들이 너무 많기 때문에 이분들을 어떻게 섬겨드릴까 고민하고 기도할 때 하나님께서 스포츠를 교류해라, 문화를 교류해라 이런 마음을 주셔서 또 저희가 스포츠 교류도 같이 했습니다. We were able to share surfing with so many people in the north.
지금 한국에도 양양의 서핑 때문에 난리인데요. 저 선교사님이 하와이 출신이시거든요. 그래서 서핑을 하세요. 그래서 서핑 팀을 데려다가 북한에서 그 바닷가에서 자라는 아이들 데려다가 서핑도 가르쳤습니다. 저 보드도 다 가져갔어요. But not just sports, but our own culture and worship. 그리고 우리가 갈 때마다 그냥 가지 않고요. 꼭 예배자, 찬양 인도자를 모시고 가요. 왜냐하면 그 땅에서 우리가 하나님께서 예배 받으셨던 평양 때, 부흥 때 그 예배 받으셨던 그것을 그리워하신다고 우리 광 목사님을 통해서 말씀하셨잖아요. 그 일이 실제로 일어나고 있습니다. 그래서 우리가 예배 인도자를 함께 모시고 가서 그 땅에서 예배하고 그 땅에서 주님의 이름을 부르고 그렇게 하기 위해서 우리가 그 땅에서 다니면서 그 땅을 밟고 밟으면서 그곳에서 함께 우리가 예배합니다. One of the favorite songs that we sing in the North when we worship, but they don't join us. 그 북한 분들에게 같이 이렇게 노래하자고 해도 그분들이 잘 따라하지 않으시지만 그래도 우리가 그분들 들으라고 큰 소리로 찬양합니다. But the people, our guides, are trapped on the bus with us. So I always ask the worship leader to worship on the bus. 그리고 특별히 우리가 버스를 타고 A에서 B로 이동하는 동안 이 차 안에 제가 월십 리더한테 꼭 부탁합니다. 찬양을 계속 하십시다. 끊임없이 찬양하십시다. 끊임없이 기도하십시다. 왜 그러냐면 그 차 안에는요 운전사가 있잖아요. 그리고 우리를 안내해 주시는 안내원 동지들이 두 분이 계시거든요. 그분들 영혼이 하나님 안에 그냥 임재한 가운데 들어가도록 우리가 찬양을 크게 일부러 그분들이 외우도록 계속 부릅니다. So the worship leader pulls out his guitar, open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, on the bus. 저희가 이게 북한에 갈 때마다 부르는 주제곡입니다. 주여 내 눈을 열어 주시옵소서, 내 길을 열어 주시옵소서, 주님의 영광을 보도록 내 눈을 열어 주시옵소서가 저희의 기도이며 그들을 향한 기도이며 저희의 찬양이거든요. On one of our trips, we had a lady who could teach the Hawaiian hula. 그리고 한 번은요 하와이에서 훌라 댄스 아시죠? 그 하와이 댄스를 가르쳐 주시는 선생님을 모시고 갔습니다. So some of the North Korean guides, they asked her to teach them a dance. 그래서 안 그래도 그 북한에 계시는 자매님들이 그 훌라 댄스를 보여드렸더니 자기네들도 배우고 I 싶대요. think we have a photo. 여기 지금 열심히 가르쳐드리고 있는 훌라 선생님이 So 계십니다. Our Lady taught them the hula dance to open the eyes of my heart, Lord. 그래서 저희가 무슨 곡을 썼겠습니까? 주여 나의 눈을 열어주시옵소서, 마음을 열어주시옵소서, 그 찬양으로 가르쳐드렸어요. And so after their lesson, these three ladies walked up to me 그래서 이제 이 훌라 레슨을 끝나고 이렇게 나오시더라고요. 그래서 제가 물어봤습니다. and I said, "How was your hula dance lesson?" 그 훌라 댄스 잘 배우셨습니까? And one of them said, "Oh, holy, holy, holy." to me 근데 like 그 this. 북한 분들이 나오면서 어떻게 잘 배우셨냐 그랬더니 홀리 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 이러면서 그 찬양을 외우셨더라고요. And I had to scratch my head for a second and thought, did that just happen? 그래서 하나님 참 찬양 드렸습니다. 하나님의 지혜가 얼마나 무궁하신지요. 세상의 북한 분들의 입에서 홀리 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 이 찬양을 이분들이 외우셨어요. That's the kind of power of worship. 근데 이분들이 영어를 아시는 분들이시거든요. 무슨 뜻인지 아세요. I don't know 할렐루야. if you saw the movie on Sunday night, the Sing movie. 여러분 주일날 신의 악단 보러 다 오셨죠? 만약에 못 오셨던 분이 계시면 꼭 보시기를 바랍니다. But I really was touched by that movie. 얼마나 그 정말 영광스러운 그 하나님 한 영혼도 놓치지 않으시려고 그 북한 땅에 그 닫힌 땅에 있는 영혼들도요 주님은 어떤 방법을 쓰셔서라도 사람을 보내거나 성령을 보내거나 찾아가시는 하나님이십니다. Because I got to do it. I got to sing and worship in the church in Pyongyang. 저희도 비슷한 일들이 있습니다. 정말 많이 있습니다. 하나님은요 어떠한 상황도 뚫고 그 영혼들을 만나시는 분이시구나를 우리를 그러니까 영화를 통해서도 봤지만 저희도 실제로 그런 일들을 경험하고 있습니다. 북한에는 2개의 교회가 있습니다. I have a video of what happened 10 years ago in the Chulgo Church. 물론 정부가 사람들에게 외부 사람들에게 보여주기 위해서 세운 2개의 교회입니다. 그렇지만 우리가 그 교회 안에서 예배 드릴 때는요 그곳에서도 하나님은 계시고 우리를 만나 주시고 우리가 기도할 때 우리의 기도를 들으시는 그 현장에 계신다는 것을 경험했어요. 그래서 우리가 칠곡교회에 팀을 데리고 갔을 때 그곳을 운영하시는 목사님께서 우리에게 특송을 해달라고 해서 우리가 특송을 했습니다. 우리가 어떻게 특송을 했겠습니까? 정말 전심으로
이곳에 성령의 불이 떨어지기를 기도하면서 특송을 했습니다. And as the photos come up, pray for the people. 그래서 이 시간에 우리가 그 비디오를 저 성교사님은 그 비디오를 찍으시느라고 그 이제 현장 앞에 서지는 않으셨지만 이 비디오를 보실 때 그 제가 그 최선을 다해서 모든 사람을 다 찍으려고 노력을 했습니다. 그렇지만 좀 찍지 못하도록 하시는 사람들도 있어서 다 찍지는 못했지만 그곳에 계시는 한 사람 한 사람 여러분들 얼굴이 나올 때 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 우리는 알지 못하는 그 이름들이지만 하나님은 그들의 이름을 아시고 그들의 사정을 아시고 그 영혼들을 찾기를 원하시니 우리가 그 얼굴들을 볼 때 여러분 속으로 기도해 주십시오. 주님, 저들의 꿈속에 나타나셔서 예수 그리스도를 드러내어 주시옵소서. And the video at the end gets a little shaky. I was taking the video. The reason why is because God showed up. 제가 비디오를 찍었는데요. 제가 손을 많이 떨었어요. 왜 떨었냐면 성령님께서 나에게 임재하셔서 제가 손이 가만히 있지를 못하더라고요. 너무 강력한 성령님의 임재하심이 그 땅에 있었습니다. We can roll the video. 그래서 비디오가 살짝 흔들리지만 그 흔들리는 게 제가 손이 떨려서가 아니라 성령님이 저희 손이 떨릴 만큼 강력한 역사가 있었다는 것을 기억하시고 한 사람 한 사람 여러분 함께 중보해 주시면 감사하겠습니다. 네, 비디오 준비해 주시면 감사하겠습니다.
감사합니다. 여러분들 같이 기도해 주셔서 감사하고, 네, 하나님 저 땅에서도 계속 저렇게 영광 받으시기를 원합니다. So I really had the privilege to do that. 그래서 그 땅에서 하나님의 이름을 부르고 그 땅에서 그 영혼들과 함께 주님께 예배할 수 있었던 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 주님 계속 저런 일들이 있기를 원하신다고 믿습니다. And I hope that we can all go back to Pyongyang and worship together. 그래서 언젠가는 이곳에 계시는 기도자 여러분들과 다 같이 가서 그 땅에 교회도 세우고 그 땅에서 예배하고 하나님 영화롭게 해드리는 그런 날이 꼭 올 것이라고 믿습니다. But we have to pray hard. 네, 그렇게 하기 위해서는 우리가 기도의 끈을 놓지 말아 주시기를 간절히 바라고 기도합니다. But when things open, we have to continue to pray. 그래서 우리가 정말 열어주셨을 때 기도의 끈을 그때도 놓치지 말아야 되는구나, 닫혔을 때처럼 기도해야 되는구나를 이번에 또 배웠습니다. Because we don't only pray when things are good 그래서 여러분 or bad. 인생도 We pray when things are 마찬가지입니다. good as well. 모든 일이 잘 되고 축복이 있을 때 우리가 더욱더 기도해야 되는 줄 압니다. Amen. 아멘. 기도합시다. 네, 기도하시겠습니다. Father God, we thank you that you love this nation so much. 하나님은 이 한반도를 너무나 사랑하시기 때문에 동방의 예루살렘이라고 하는 칭호를 허락하셨습니다. And I pray for Moses's to be raising their arms up on the mountain. 그래서 하나님께서 부르신 리더들이 산에 올라가서 팔을 올리고 아버지 앞에 기도했던 것처럼 하나님 기도자들이 무수히 일어나기를 축복합니다. And that we would keep our arms raised in prayer until the battle is won. 하나님께서 이제 전쟁이 끝났다, 승리했다라고 도장 찍어 주실 때까지 우리가 기도의 손을 놓지 않기를 간절히 기도합니다. And until you do amazing miracles in this land. 그래서 하나님께서 이 한반도를 허리가 잘려진 것을 치유하실 그날까지, 그리고 복음 통일이 될 때까지, 그리고 복음이 통일이 된 다음에도 예수 그리스도께서 오실 때까지 계속 기도의 끈을 놓지 않도록 축복하여 주시옵소서. In Jesus' name we pray. 예수 그리스도 이름으로 기도하였습니다. Amen. 아멘. 감사합니다.